The best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. If you read it every day, it will help you all the way. Oh, the best book to read is the Bible. Luke 17:32. లూకా సువార్త 17వ అధ్యాయం 32వ వచనం. Remember Lot's wife. As you all know, for the last 2 weeks, we are meditating on the life of Lot. మీకు అందరికీ తెలిసిన రీతిగా గడిచిన 2 వారాలుగా లోతు జీవితము ధ్యానిస్తున్నాం. Out of the many discourses Lord Jesus Christ gave in the Gospels, one of the important thing is he talked about the signs of his second coming to the disciples and also to the Pharisees. యేసుక్రీస్తు ప్రభువు ఇచ్చిన అనేక సూచనల్లో మరి పరిసయ్యులకు తన శిష్యులకు తన రాకడ గురించిన కొన్ని గుర్తులు చెప్పాడు. Because the Pharisees asked about what time thy kingdom will come. ఎందుకంటే పరిసయ్యులు అడిగారు, మరి ఏ సమయమందు నీ రాజ్యం వస్తుంది. Of course, they asked him to tempt Lord Jesus Christ, but very seriously, for your benefit and for my benefit, the Lord has narrated or mentioned the signs of his second coming. మరి పరిసయ్యులు అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని శోధించడానికి ఆ ప్రశ్న అడిగారు, కానీ అయితే నీ నా మేలు కోసము యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఎంతో వివరంగా తన రాకడ గురించిన గుర్తులు చెప్తూ వచ్చాడు. And when he is talking about great things about the wars, about the pestilences, about the plagues, and also about Noah's days and all these things, in a mysterious way, to their glad surprise or sad surprise, whatever you call, he mentioned this unnamed woman, that is Lot's wife, as one of the signs of his coming. మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు తన రాకడ గుర్తులు చెప్తూ వచ్చినప్పుడు యుద్ధాలు, భూకంపములు, తెగుళ్ళు అవన్నీ చెప్తూ మరి ఇక్కడ పేరు లేని మరి లోతు భార్య గురించి ఆ పేరు ప్రస్తావించబడలేదు. మరి అకస్మాత్తుగా మరి ఈ యొక్క లోతు భార్య గురించి కూడా ఆ రాకడ గుర్తులకు సంబంధించి అక్కడ ప్రస్తావిస్తూ రావడం చూస్తున్నాం. Generally we will not give that much attention to Lot's wife. సాధారణంగా లోతు భార్య గురించి అంతగా మనము పట్టించుకోం. We'll be talking about big people, big characters like Sarah, big characters like Rebecca, very intelligent girl, and also maybe Mary in the New Testament or something like that. సాధారణంగా మరి గొప్ప మరి దైవజనులు షారా కానీ లేకపోతే తెలివైన మరి స్త్రీ రెబెకా గురించి కానీ నూతన నిబంధనలో మరియా గురించి కానీ సాధారణంగా ధ్యానిస్తూ ఉంటాం. Nobody bothers that much about Lot's wife. Her name is also not mentioned. మరి లోతు భార్య గురించి ఎవరు పట్టించుకోరు, తన పేరు కూడా బైబిల్లో లేదు. But out of all the women that are there in the Old Testament, the Lord Jesus Christ selected this unnamed woman and he is telling to all the people, remember Lot's wife. మరి ఇక బైబిల్లో ఉన్న మరి అందరి పేర్లలో, అందరి స్త్రీల పేర్లలో చూస్తే యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ పేరు లేని లోతు భార్య గురించి మరి ప్రస్తావిస్తూ మరి లోతు భార్యను జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి అని చెప్తున్నాడు. According to the Jewish tradition, people say that her name is Edith. మరి యూదుల ఆచారం ప్రకారము తన పేరు ఎదితు అని చెప్తారు. EDITH. That is the Jewish tradition, because some of the names that are not written in the Bible, they are having their own books. మరి అది యూదుల ఆచారం ప్రకారం బైబిల్లో అయితే కొంతమంది పేర్లు రాయబడలేదు, అయితే వారి గ్రంథాలలో ఉన్నాయి. For example, ఉదాహరణకి the name of the Pharaoh's daughter is not mentioned in the Bible, who brought up Moses. మరి మోషేను పెంచిన ఫరో కుమార్తె యొక్క పేరు బైబిల్లో లేదు. But in the history we can see her name is Bethaya. అయితే చరిత్రలో చూస్తే తన యొక్క పేరు మితాయా అని చూస్తున్నాం. బెతాయా. And in a similar way, though the name of Lot's wife is not recorded in the scriptures, according to Jewish tradition, they will say her name is Edith. Edith means riches or blessedness. మరి లోతు భార్య పేరు బైబిల్లో ప్రస్తావించినప్పటికీ కూడా అయితే చరిత్ర చూస్తే తన యొక్క పేరు ఎదితు అనే ప్రస్తావించడం చూస్తున్నాం. అంటే దాని ఎదితు అంటే మరి ఐశ్వర్యము లేకపోతే ఆశీర్వాదం అని అర్థం. And so the Lord Jesus Christ mentioned the Lot's wife. ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభు లోతు భార్య గురించి చెప్తున్నాడు. So we wanted to meditate on her life, but before that we started meditating her husband's life, that is Lot. మరి లోతు భార్య గురించి ధ్యానించాలనుకున్నాం, అయితే దానికి మునుపు తన భర్త లోతు గురించి ధ్యానిస్తున్నాం. And in this context shall we turn to Genesis chapter 19. మరి ఈ సందర్భంగా
ఆదికాండము 19వ అధ్యాయం చూద్దాం. We are not going to read all the portion which we are reading regularly, మరి క్రమముగా చదువుతున్న ఆ వాక్య భాగాన్ని మరలా మనం చదవము. but only one verse altogether we are going to read, అయితే ఒక వచనాన్ని అందరం కలిసి చదువుకుందాం. because that is the gist of the life of Lot. ఎందుకంటే లోతు జీవితం అంతా కూడా ఈ ఒక్క మాటలో ఉంది. Yes, 19:16. 19:16. And while he lingered, the men laid hold upon his hand, and upon the hand of his wife, and upon the hand of his two daughters, the Lord being merciful unto him, and they brought him forth and set him without the city. Lot lingered. లోతు తడవు చేసెను. Also we are seeing in the New Testament in the book of 2 Peter, అంతేకాకుండా నూతన నిబంధనలో పేతురు రాసిన రెండో పత్రికలో కూడా చూస్తున్నాం. and there we have seen Peter is mentioning about Lot as a righteous man. మరి ఇక్కడ పేతురు లోతు గురించి ఆయన నీతిమంతుడు అని చెప్తున్నాడు. If Peter has not mentioned about Lot, every one of us would have thought Lot must have gone to hell. ఒకవేళ పేతురు గనక లోతు గురించి నీతిమంతుడు అని రాయకపోయి ఉంటే అందరం కూడా లోతు నరకానికి వెళ్ళుండేవాడు అనుకునే వాళ్ళం. Or there may be a big debate in the theological colleges where Lot has gone. లేకపోతే ఈ మతపరమైన కళాశాలల్లో మరి లోతు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు అనే ఒక పెద్ద వాదం కూడా ఉండేది. We are so thankful unto Peter. He has written he is a righteous man. We all know a righteous man will never go to hellfire. మరి పేతురుకి ఎంతో వందనాలు, ఎందుకంటే ఎంతో స్పష్టంగా రాశాడు మరి లోతు నీతిమంతుడని. మనకు తెలుసు నీతిమంతులు నరకానికి వెళ్ళరు. And we are meditating a little bit about Lot. మరి లోతును గురించి కొన్ని విషయాలు ధ్యానిస్తున్నాం. Who was Lot? లోతు ఎవరు? 7 important things we have seen. 7 ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు చూసాం. Number 1, మొట్టమొదటిగా he is the nephew of Abraham, Abraham's younger brother's son. మరి అబ్రహాము యొక్క తమ్ముని కుమారుడు లోతు. What does it mean? దాని అర్థం ఏంటి? He was born in the family of faith. మరి లోతు మరి విశ్వాసము యొక్క కుటుంబంలో జన్మించాడు. At the time of his birth they were not believers, but when God called Abraham, we all know, left his country, his kindred, his family, and started to the place where God is going to lead him, and Lot also followed him. మరి వాళ్ళు జన్మించినప్పుడు వారు విశ్వాసులుగా లేరు, కానీ ఎప్పుడైతే దేవుడు అబ్రహామును పిలిచాడో వారి యొక్క స్వజనమును, వారి యొక్క దేశమును, మరి వారి యొక్క బంధువులను అందరినీ కూడా విడిచిపెట్టి అబ్రహాము బయలుదేరినప్పుడు అబ్రహాముతో పాటు లోతు కూడా బయలుదేరాడు. So what I mean to say is, when the whole world was worshipping idols, here is a family. Lord has chosen the family of Abraham, and wonderful thing is Lot associated himself with this lone family. మరి ఇక్కడ చూసుకునే విషయం ఏంటంటే ప్రపంచమంతా లోకమంతా కూడా విగ్రహారాధన చేస్తుంటే దేవుడు ఈ యొక్క కుటుంబాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. అక్కడ అబ్రహాము మరి అక్కడ అబ్రహాము కుటుంబాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. మరి Lot associated himself with that wonderful godly family. మరి లోతు కూడా ఈ యొక్క అద్భుతమైన దైవిక కుటుంబముతో కలిసి ఉన్నాడు. It is a great blessing. మరి ఎంతో గొప్ప ఆశీర్వాదం. To be born in a Christian family, it is a great blessing from the Lord. మరి ఒక క్రైస్తవ కుటుంబంలో జన్మించడం అనేది ప్రభు యొద్ద నుంచి మనం పొందిన గొప్ప ఆశీర్వాదం. I am telling to those dear ones who are hearing even through the YouTube. మరి యూట్యూబ్ లో వినే వారి గురించి కూడా, వింటున్న వారి గురించి కూడా వారికి కూడా చెప్తున్నాను. If God has given you birth in a Christian family, every day of your life you have to thank the Lord, because whether you are interested in or not, people are praying for you. మరి ఒకవేళ దేవుడు కనుక మీకు ఒక క్రైస్తవ కుటుంబంలో మీరు జన్మించి ఉంటే, అలాంటి అవకాశం దేవుడు మీకు ఇచ్చుంటే, మీకు ఆసక్తి ఉన్నా లేకపోయినా ప్రతి దినము కూడా అనేక మంది మీ గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నారు. Yes, your parents, నీ తల్లిదండ్రులు, and even the church members, మరి సంఘ సభ్యులు కూడా whether ప్రార్థన you are చేస్తున్నారు. born again or not, many people are praying for you. నువ్వు తిరిగి జన్మించినా తిరిగి జన్మించకపోయినా అనేక మంది నీ గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నారు. Many of my friends, maybe you also may be having the experience, who are born again from Hindu background or an idol worshipping background or atheistic background, they will say, oh, you are blessed people, brother. Right from your childhood you are nurtured and you are brought up in the word of God. మరి అనేక మంది నా స్నేహితులు, బహుశా మీకు కూడా అలాంటి స్నేహితులు ఉండుంటారు. వారు హైందవ మతం నుంచి వచ్చిన వారు, లేకపోతే నాస్తికత్వం నుంచి వచ్చిన వారు. వారు అంటారు, మీరు మరి ఎంతో ధన్యులు మీరు, ఎందుకంటే మీరు క్రైస్తవ కుటుంబంలో జన్మించారు, ఆ యొక్క క్రైస్తవ పెంపకంలో మీరు పెరిగారని చెప్తారు. It is a blessed thing. మరి అదెంతో దీవెనకరమైన విషయం. Whether you are interested in or not, you will be taught the word of God. మీకు ఆసక్తి ఉన్నా లేకపోయినా దేవుని వాక్యం మీకు చెప్పబడుతుంది. So he is a blessed man. Lot is a blessed man. కాబట్టి లోతు ఎంతో దీవింపబడిన వ్యక్తి. Secondly, we have seen that he is not having any bad habit.
రెండవదిగా మనం ఏం చూసామంటే లోతుకు చెడు అలవాట్లు లేవు. Nowhere in the Bible it is written that he is an adulterer or he is a liar or he is a murderer. మరి బైబిల్లో ఎక్కడా కూడా లోతు నరహంతకుడని, వ్యభిచారి అని, మరి అబద్ధికుడని రాయబడలేదు. No major sin is ascribed against Lot. మరి లోతు గురించి ఏ పెద్ద పాపము కూడా ప్రస్తావించబడలేదు. And third thing we have seen, మరి మూడవ విషయం మనం ఏం though he చూసామంటే was living in the most wicked place, he was not wicked. ఆయన ఎంతో మరి దుష్ట ప్రదేశములో పట్టణంలో జీవిస్తున్నప్పటికీ కూడా లోతు మాత్రము దుష్టుడుగా లేడు. Because environmental effect will be so much. ఎందుకంటే చుట్టూ ఉన్న వాతావరణం యొక్క ప్రభావం ఎక్కువగా That's ఉంటుంది. why many times our friends are, there is an English saying, tell me your friends, I will tell your life. అందుకని ఇంగ్లీష్ లో ఒక మాట ఉంది, నీ స్నేహితుల గురించి నాకు చెప్పు, నీ జీవితం నేను చెప్తాను. Because the same qualities will be there in you, because birds of the same feather, they flock together. ఎందుకంటే అవే లక్షణాలు నీ దగ్గర కూడా ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఒకే జాతికి చెందిన పక్షులు కలిసి ఉంటారు. So Lot is a very wonderful character. Though he was living in the most wicked place, he was not wicked. కాబట్టి లోతు ఎంతో అద్భుతమైన వ్యక్తి. ఎందుకంటే ఎంతో దుష్ట ప్రదేశంలో జీవిస్తున్నప్పటికీ కూడా లోతు మాత్రము దుష్టుడుగా లేడు. See, for those minor mistakes, if not, Lot would be considered like Daniel in Babylon. ఒకవేళ చిన్న పొరపాట్లు కనుక లేకపోయింటే లోతును కూడా బబులోన్లో దానియేలు ఏ విధంగా ఉన్నాడో అదే రీతిలో పరిగణించవచ్చు. Yeah, people would have considered him like Paul in Nero's court. మరి పౌలు ఏ విధంగా నేరో యొక్క ఆ యొక్క అంతఃపురంలో ఉన్నాడో ఆ విధంగా ప్రజలు లోతును కూడా పరిగణించేవారు. Yeah, like the Obadiah in Ahab's court. మరి ఓబద్యా ఆహాబు యొక్క అంతఃపురంలో ఏ విధంగా ఉన్నాడో. So brothers and sisters, those minor mistakes have taken him very much far away from the future glory. కాబట్టి ఆ యొక్క సహోదర సహోదరి, కాబట్టి ఆ చిన్న చిన్న పొరపాట్లు ఆ యొక్క భవిష్యత్తులో ఉండే మహిమ నుంచి లోతును ఎంతో దూరంగా తీసుకుపోయినాయి. And the fourth thing we have seen, మరి మనం చూసిన నాలుగో విషయం, he vexed his righteous soul by seeing the ill deeds, evil deeds of those Sodomites. కాబట్టి ఆ సొదోమీల యొక్క దుష్ట కార్యాలు చూసి తన యొక్క మనస్సును, ఆ యొక్క తన నీతిగల మనస్సును నొప్పించుకుంటూ వచ్చాడు. Yes, he was vexed every day he was going to bed with a wounded soul, with a pained feeling. కాబట్టి ప్రతి దినము కూడా మరి ఎంతో దినము కూడా ఎంతో బాధ కలిగిన, ఎంతో నొప్పి కలిగిన మనస్సు కలిగి అతను నిద్రపోయేవాడు. And fifthly, ఐదవదిగా we have seen day by day. మరి ఐదవదిగా ఏం చూసామంటే దినము అని చూసాం. Because at length he has not become lukewarm by seeing their condition. మరి వారి యొక్క పరిస్థితి చూసి అతను నునువెచ్చగా మారలేదు. Because many of us will be shocked by seeing some sin in somebody's life, but when we see it daily, we will be accustomed to it and we will not bother about that. సాధారణంగా ఎవరి జీవితంలో అయినా పాపం మనం చూస్తే సాధారణంగా ముందు ఆశ్చర్యపోయినప్పటికీ కూడా తర్వాత అలవాటు అయిపోయి అంత నునువెచ్చని స్థితికి వెళ్ళిపోతాం. Yes, last week I was sharing with you. మరి గడిచిన వారం నేను పంచుకుంటూ వచ్చాను. For some people we started praying. We prayed for 1 month, we prayed for 2 months, some of us we prayed for 6 months. There is no change in their lives and we are vexed. There is no use for praying for, we stopped praying for that person. మరి కొంతమంది గురించి 1 నెల, 6 నెలలు, 1 సంవత్సరం ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చాము. అయితే ఏ మార్పు కనబడపోయేసరికి ఇంకా మనం విసిగిపోయి ఆ వ్యక్తి గురించి ప్రార్థన చేయడం ఆపేశాం. And we are telling nothing can be done, brother. మనం అంటున్నాం ఇంకా మనం ఏం చేయలేము సహోదరుడు అంటున్నాం. Lot was not like that. లోతు ఆ విధంగా లేడు. Yes, day by day he vexed his righteous soul. కాబట్టి దినదినము కూడా తన నీతిగల మనస్సును నొప్పించుకుంటూ And the వచ్చాడు. sixth good quality is he is a righteous man. That is what Peter is writing, that is he was sealed by the Holy Spirit for eternity. మరి ఆరో మంచి లక్షణం ఏంటంటే లోతు నీతిగల మనుషుడు, మరి ఆ నిత్యత్వము కొరకు పరిశుద్ధాత్మ చేత ముద్రించబడ్డాడు. Undoubtedly, when he is sealed by the Holy Spirit as a righteous man, he is the heir of heaven. మరి నిస్సందేహంగా ఎప్పుడైతే మరి నీతిమంతుడిగా పరిశుద్ధాత్మ చేత ముద్రించబడ్డాడో పరలోకానికి వారసుడయ్యాడు. And finally, seventhly, we have seen he is a true Christian with all these characteristics. మరి ఈ లక్షణాలన్నీ కలిగి ఏడవదిగా చివరిగా ఏం చూసామంటే మరి అతను ఒక నిజమైన క్రైస్తవుడుగా ఉన్నాడు. But why he lost so much? మరి ఎందుకు అంతగా కోల్పోయాడు? Reason is Lot lingered. కారణం ఏంటంటే లోతు తడవు చేసెను. At the time when he has to be quick, he was very slow. ఎప్పుడైతే చురుకుగా ఉండాల్సిన సమయం ఉందో అప్పుడు ఎంతో నిదానించాడు. And when he has to be slow, he was very quick and hasty. మరి ఎప్పుడైతే నిదానంగా ఉండాలో అప్పుడు దూకుడు ప్రదర్శించాడు. And also we have seen Lot's character last week. మరి అంతేకాకుండా గడిచిన వారము లోతు యొక్క వ్యక్తిత్వం చూసాం. Yeah, the whole character can be summarized in that single word lingered.
మరి లోతు యొక్క జీవితం అంతా కూడా వ్యక్తిత్వం అంతా కూడా ఒక మాటలో తడవు చేసిన మాటను బట్టి చెప్పొచ్చు. The first thing we have seen, మొట్టమొదటిగా ఏం చూసామంటే he saw the awful state of Sodom in which he stood, yet he lingered there. మరి సొదొమ యొక్క దౌర్భాగ్యమైన స్థితిని చూచి కూడా అయినప్పటికీ అక్కడే ఉండిపోయాడు. Yes, don't linger where Satan is having a grip. మరి సాతానికి ఎక్కడైతే పట్టుందో అక్కడ ఉండిపోకూడదు, అక్కడ తడవు చేయొద్దు. We have seen a example from the nature about the eagle and the snake last week. మరి గడిచిన వారము ప్రకృతి నుంచి ఒక గ్రద్ద తర్వాత ఒక సర్పము గురించిన ఉదాహరణ చూసాం. Yes, how the eagle will take the snake and how it will kill. It will never fight with the snake on the ground. It will take the snake to his own domain. మరి గ్రద్ద ఇప్పుడు కూడా నేల మీద సర్పముతో పోరాడదు కానీ మరి తన యొక్క వాతావరణంలోకి తన యొక్క స్థితిలోనికి తీసుకువెళ్ళి అక్కడ పోరాడుతుంది. You don't stand where Satan is having grip and why can't God help me? I am a child of God. He promised me I will never leave you. No. That is tempting God. మరి సాతానికి ఎక్కడైతే పట్టుందో అక్కడ మనం ఉండకూడదు. మరి దేవుడు నాకు సహాయం చేయలేడా, దేవుడు నన్ను ఈ విధంగా చేయలేడా, సహాయపడలేడని దేవుడిని ఆ విధంగా శోధించకూడదు. Even Satan came to Lord Jesus Christ. You jump from this place. There is a promise. God will give the charge to the angels to protect you. మరి సాతానుడు కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభుని శోధించాడు. మరి ఈ స్థలము నుంచి దూకితే వాగ్దానం ఉంది కదా, దేవుడు నిన్ను దేవదూతలను పంపించి రక్షిస్తాడని. The answer the Lord has given is, don't tempt thy Lord. మరి ప్రభు ఇచ్చిన జవాబు ఏంటంటే నీ యొక్క ప్రభువును నీ దేవుని నువ్వు శోధించవద్దు. Undoubtedly angels are there. నిస్సందేహంగా మరి దేవదూతలైతే ఉన్నారు. When Lord Jesus Christ was hanging on the cross, it is written, so many legions of angels are waiting in heaven in 26:53 of Matthew's Gospel. మత్తయి సువార్త 26:53లో అక్కడ రాయబడింది, యేసుక్రీస్తు ప్రభు శిలువ మీద వేలాడుతున్నప్పుడు పరలోకములో ఆ యొక్క దేవదూతల సమూహము అది వేచి చూస్తా ఉన్నారు. Yes, angels are there. మరి దేవదూతలు ఉన్నారు. See, for you and me also God has given the angelic protection. మరి నీకు నాకు కూడా దేవదూతల యొక్క భద్రతను దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు. And you should not tell to the angel, I will put my leg under the car and see that it is not broken. It will be broken into 10 pieces. మరి మన దేవదూతను శోధించవద్దు, నా కార్ కింద కాలు పెడతాను విరక్కుండా చూడు అంటే అది 10 ముక్కలు అవుతుంది. Yes, by accident, by mistake, something may happen. God will protect you. ఏదో పొరపాటున ప్రమాదవశాత్తు ఏదైనా జరిగితే దేవుడు నీకు సహాయపడతాడు, So భద్రపరుస్తాడు. wantedly if you do something and asking God to prove his promise, it is tempting God. మరి ఏదో కావాల్సుకొని చేసి దేవాని వాగ్దానం నెరవేర్చంటే అది దేవుడిని శోధించినట్టు. So he saw the awful state of Sodom in which he stood, yet he lingered. That is a very sad thing. మరి విచారకరమైన విషయం ఏంటంటే సొదొమ యొక్క దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితిని చూసి కూడా అక్కడే ఉండిపోయాడు. Today many of our believers are like that. ఇది నా అనేక మంది మన విశ్వాసులు ఆ విధంగా ఉన్నారు. And secondly, రెండవది he knew the fearful judgment that is going to come, yet he lingered. మరి దేవుని యొక్క భయంకరమైన తీర్పు రాబోతుంది అని తెలిసి కూడా తడవు చేశాడు. The angels told so plainly. మరి దేవదూతలు ఎంతో సులువుగా చెప్పారు స్పష్టంగా. There is nothing which he cannot understand. మరి అతనికి అర్థం కాకుండా ఉండేది ఏది లేదు అక్కడ. We have come to this place to destroy this city. ఈ పట్టణాన్ని నాశనం చేయడానికే ఇక్కడికి వచ్చాం. And after hearing this news also about the judgment, he lingered. What a sad situation. మరి వార్త విని కూడా ఈ తీర్పును గురించిన వార్త విని కూడా అక్కడ తడవు చేశాడంటే ఎంత విచారం. Is it not true in our lives? అది కూడా మన జీవితంలో సత్యము కదా. How many times we are hearing about the messages on second coming? రెండవ రాకడ గురించిన వర్తమానాలు ఎన్నిసార్లు వింటున్నాం. Today we are pointing our finger at Lot and we are telling he is a foolish guy. ఇది నాన్న లోతుకి వేలు చూపించి బుద్ధిహీనుడు అంటున్నాం. But what about you and me? అయితే నీ నా సంగతి ఏంటి? How many times we are warned about the second coming of Lord Jesus Christ? Get ready. Today immediately after we cross the gate in our mundane affairs, we are just submerged in that and we forget that. అలా అనేక సార్లు మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క రెండవ రాకడ రాబోతుందని త్వరగా వస్తున్నాడని ఎంతో మరి సిద్ధపడండి అని ఎన్నోసార్లు వింటున్నాము, కానీ ఎప్పుడైతే గేటు బయటకు వెళ్తున్నామో వెంటనే మన అనుదిన కార్యకలాపాల్లో మునిగిపోతున్నాం. Comparing to yesterday, is there any little bit preparation, more preparation today in our lives? మరి నిన్నటి దినముతో పోలిస్తే ఈ దినాన మనకేదైనా కొంత మెరుగుగా మన సిద్ధపాటు ఉందా? And thirdly we have seen, మరి మూడవదిగా మనం చూసాం, he knew that God always keeps his word. When God says something, because he had association with Abraham, and from the life of Abraham, he understood whatever God says, he will do it. మరి లోతు అబ్రహాముతో సహవాసం చేశాడు కాబట్టి తన ఒక విషయాన్ని తెలుసుకున్నాడు. దేవుడు ఏదైనా మాట చెప్తే ఆ మాట దేవుడు నిలబడి ఉంటాడని ఆ సంగతి ఆ విషయాన్ని లోతు తెలుసుకున్నాడు. Knowing fully well he is lingering there. అవన్నీ తెలిసి కూడా తడవు చేస్తున్నాడు. He believed in the danger.
మరి ఆ ప్రమాదం విషయంలో నమ్మాడు. He warned his relatives, but he is not going out. తన బంధువులను హెచ్చరించాడు గాని తను బయటికి వెళ్ళట్లేదు. He saw the angels waiting for him. తన దేవదూతలు వేచి ఉండడం బయట చూస్తున్నాడు. And they are warning continually. మరి ఎడతెగక వారు హెచ్చరిస్తున్నారు. But అయినా he was very, very slow. మరి ఎంతో నిదానంగా ఉన్నాడు. Brothers and sisters, సహోదర సహోదరి, we are meditating the life of Lot not to pinpoint his faults, but to examine our own lives. మరి లోతును ఏదో వేలెత్తి చూపించడానికి లోతు జీవితాన్ని ధ్యానించట్లేదు గాని మన జీవితాలను పరీక్షించుకోవడానికి ధ్యానిస్తున్నాం. Today many of us are like that. ఇది నా అనేక మంది మీ ఆ రీతిలో ఉన్నాం. Yes, we are righteous people. No doubt there was a day in our life we were born again. మరి మనము నీతిమంతులమే, ఒక దినాన మన జీవితంలో మనం తిరిగి జన్మించిన దినముంది. Yes, we are true children of God. మనం నిజమైన దేవుని బిడ్డలమై ఉన్నాం. But when we see our lifestyle, the way we talk, the way we behave, the way we give priorities to different things in our lives, our practices are not matching in the way in which you and I have to live. కాబట్టి మన జీవితం చూస్తుంటే, మన జీవన శైలి చూస్తే, మన మాటలు, మన ప్రవర్తన, మన యొక్క ప్రాధాన్యతలు ఏవైతే చూస్తున్నామో, మనం ఏదైతే చెప్తున్నామో మరి ఆ విధంగా మనం జీవించలేకపోతున్నాం. How many of us we come to the church daily? I don't want to tell the names. From the pulpit I will be seeing some of the brothers and sisters. At least up to 4th pillar or 5th pillar we can see the faces. Even at the back, they will come to the house of God. Till they leave the house of God, they will be talking with one another. మరి అనేక మంది మరి చూస్తూ ఉంటాం. ఇక్కడి నుంచి కొంతవరకు కొంతమంది ముఖాలు కనబడుతూ ఉంటాయి. మరి మందిరానికి వస్తున్నాము కానీ మరి వెళ్ళేంత వరకు కూడా ఎవరితోనో మాట్లాడుతూనే ఉంటాం. Some messages also I receive. మరి కొన్ని వర్తమానాలు కూడా నాకు వచ్చినాయి. What they are talking? వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారు? Why you are putting on white pant nowadays? See, this fellow came with white pant today. మరి ఎందుకు ఈ రోజు వైట్ ప్యాంట్ It is true. వేసుకున్నావు? It is true. I am telling. మరి నేను నిజంగా యథార్థంగా చెప్తున్నాను. And why this man is having black pant? మరి ఎందుకు ఈయన బ్లాక్ ప్యాంట్ వేసుకున్నాడు? Why he is looking like that? మరి ఆయన ఎందుకు అట్లా Why కనబడుతున్నాడు? you came to the house of God? దేవుని మందిరానికి ఎందుకు వచ్చావు? We are having wonderful label, righteous people, but our lifestyle is not matching. మరి మనకు మంచి పేరుంది నీతిమంతులు అని, అయితే మన జీవన విధానం, మన జీవన శైలి దానికి సరిపోవట్లేదు. It is a spiritual gathering, it is not a social gathering. మరి ఏదో సామాజిక, మరి ఈ విధంగా సామాజికంగా కూడుకోవట్లేదు కానీ మరి ఆత్మీయ సమాజం ఇది. Many of us, we believe in heaven, we want to go there. మరి మనలో అనేక మంది మీ పరలోకాన్ని నమ్ముతున్నాం, అక్కడికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాం. Yes, we hate devil. మనము సాతానుని ద్వేషిస్తున్నాం. But our deeds always invite devil into our lives. అయితే మన యొక్క కార్యకలాపాలు ఎప్పుడు కూడా మన జీవితాల్లోకి ఆ యొక్క సాతానునే ఆహ్వానిస్తున్నాయి. Yes, we know the time is so short. మనకు తెలుసు సమయం కొద్దిగా ఉంది. But we will be just sitting or sleeping. అయితే కేవలం అలా కూర్చొని నిద్రపోతున్నాం. Always we will be in the comfort zone. ఎప్పుడు కూడా సుఖ సౌఖ్యమైన ప్రదేశంలోనే ఉంటున్నాం. Some of you may not agree. మీలో కొంతమంది ఒప్పుకోరేమో. Christianity is revolutionary. మరి క్రైస్తవ్యం అనేది అదెంతో మరి పోరాటంతో కూడినది. Yes, it is militant, I can tell. మరి అదెంతో మరి అది తీవ్రవాదానికి అలాంటిది. Yes, we have to see, it is written in Matthew's Gospel. దయచేసి చూడండి మత్తయి సువార్త. Matthew's Gospel chapter 11. మత్తయి సువార్త 11వ అధ్యాయం. Why I am telling is, if you are leisurely sitting and dreaming that I will go to heaven, I don't think it is possible. You may go to heaven, no doubt about it, you are a righteous man, but your glory in heaven will be like Lot. What all you do, it will be burned before your eyes in this world. ఎందుకు ఈ మాటలు చెప్తున్నానంటే, ఏదో ఖాళీగా అలా కూర్చొని వెళ్ళిపోతుంటే తప్పకుండా నిస్సందేహంగా పరలోకానికైతే వెళ్తారు కానీ అయితే లోతు ఎలాంటి మహిమనైతే పొందాడో మరి అదే మహిమను మరి బహుశా మీరు పొందుతారు. And 11:12 of Matthew's Gospel. మత్తయి సువార్త 11:12. And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffereth violence, and the violent take it by force. బాప్తిస్మమిచ్చు యోహాను దినములు మొదలుకొని ఇప్పటి వరకు పరలోక రాజ్యము బలాత్కారముగా పట్టబడుచున్నది, బలాత్కారులు దానిని ఆక్రమించుకొనుచున్నారు. What is the meaning of violent people? They are taking it by force. చూడండి, బలాత్కారముగా పట్టబడుచున్నది అంటే దాని అర్థం ఏంటి? Yes, violent people, they are taking it by force. మరి బలాత్కారులు దానిని ఆక్రమించుకొనుచున్నారు. If you want to go to heaven, you must be violent. You have to fight with the enemy. If not, it is very difficult. నువ్వు పరలోకానికి వెళ్ళాలంటే నువ్వు శత్రువుతో పోరాడాలి, నువ్వు ఎంతో బలాత్కారంగా నువ్వు పని చేయాలి. It is revolutionary. మరి అదెంతో మరి ఎంతో ఒక
పోరాటముతో కూడుకున్నది ఇది. How many missionaries they fought like that? మరి ఎంతమంది మిషనరీలు ఈ విధంగా పోరాడారు? Today, how many people when they go to open air, how many times they are beaten with all these difficulties, bearing all those things, they are going to heaven. మరి ఇది ఎంతమంది సువార్త పరిచర్య చేస్తున్నారు, ఎంతో దెబ్బలు తింటున్నారు, ఇవన్నీ కష్టాలు ఎదుర్కొంటున్నారు, పరలోకానికి చేరుతున్నారు. You are also born again. నీవు కూడా తిరిగి You జన్మించావు. are righteous. నీవు నీతిమంతుడు. They are also born again. వారు తిరిగి They are జన్మించారు. also righteous. వారు నీతిమంతులే. But suffering a lot, they are going forward. అయితే ఎంతో శ్రమపడి వాళ్ళు ముందుకెళ్తున్నారు. Today, ఇది నానా if you want to purchase 10 grams of gold, మరి ఒక 10 గ్రాములు బంగారం కొనాలనుకుంటే you have to pay a lot. ఎంతో ఖర్చు పెట్టాలి. More than 50,000 rupees. మరి 50,000 రూపాయలు పెట్టాలి. If you want to purchase 1 kilo of gold, ఒక కిలో బంగారం కొనాలంటే it is beyond our reach. మరి మనం అందుకోలేమంతా. But so much we have to struggle. అయితే ఎంతో కష్టపడాలి. You have to struggle, then only you can get a little bit gold. ఎంతో కష్టపడితేనే గానీ కొంత బంగారం కొనగలం. Why I am talking about gold? ఎందుకు బంగారం గురించి చెప్తున్నాను? Tomorrow you are telling that I want to walk on the streets of gold. How much you have to pay today? మరి రేపటి దినాన బంగారపు వీధులలో నడవాలని అనుకుంటున్నావు. మరి ఈ దినాన నువ్వు బంగారం కోసం ఎంత ఖర్చు పెట్టాలి? To purchase 10 grams of gold, it is beyond your reach. To walk in a golden streets, how much you have to pay in this world? మరి ఒక 10 గ్రాములు బంగారం కొనాలంటే అది నువ్వు కొనలేకపోతున్నావు. అయితే బంగారపు వీధులలో నడవాలంటే నువ్వు ఎంత కష్టపడాలి Oh, లోకంలో? simply singing and simply worshipping, Lord, oh, golden gates are there, golden streets are there. No. It is the violent people who are fighting for their faith. They are taking the heaven by force. మరి ఏదో మామూలుగా పాటలు పాడుతూ ప్రభువా నువ్వు గొప్పవాడు అనుకుంటూ ఆ విధంగా వెళ్ళిపోతే కాదు కానీ, అయితే ఎంతో బలాత్కారముతో ఎంతో పోరాటముతో కష్టపడే వారే ఆ యొక్క పరలోక రాజ్యానికి చేరుతున్నారు. Violent people means Christian life is a great struggle. మరి పోరాటంతో కూడుకున్న ప్రజలంటే మరి క్రైస్తవ జీవితమే ఎంతో పోరాటముతో ఉన్నది. But many of us are like Lot. అయితే మనలో అనేక మంది మీ లోతు వలె ఉన్నారు. Always in the comfort zone. ఎప్పుడు కూడా సుఖ సౌఖ్యంగా ఉండాలనుకుంటున్నాం. Oh, many times we will preach Christian life is a running race, but when we see our own lives, always sitting, no run, no walking. మరి అనేక సార్లు క్రైస్తవ జీవితం అంటే పరుగు పందెమని బోధిస్తున్నాము కానీ, అయితే ఎల్లప్పుడూ మన జీవితం చూస్తే మరి పరిగెత్తడం కాదు కదా, నడుచుకుంటూ మరి కూర్చునే ఉంటున్నాం. Our Christian life has become very liberal. మరి మన క్రైస్తవ జీవితం అనేది ఎంతో సామాన్యంగా అయిపోయింది. Suppose if the meeting is there, I am talking very practical things. మరి ఎంతో క్రియాపూర్వకంగా నేను మాట్లాడుతున్నాను. ఒక కూడిక ఉంది అనుకోండి, 10 o'clock it will started. 10 గంటలకు ప్రారంభం అవుతుంది. And suppose if it is not over by 2 or 2:30. ఒకవేళ 2:30 గనక అవ్వకపోతే How much murmuring? మరి ఎంత సనగడం. I want to ask you a question. ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను. At what time you will start to your office on the weekdays and at what time you will come back to your house? మరి వారములో ఏ సమయానికి మీరు మరి మీ ఆఫీస్కి బయలుదేరుతారు, ఏ సమయానికి మీరు మళ్ళీ ఇంటికి చేరుతారు? Suppose the office is by 10 o'clock, at least we have to start according to the Hyderabad traffic, maybe around 8:30. It will take 1.5 hours. ఒకవేళ ఆఫీస్ 10 గంటలకైతే మన హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ ని బట్టి కనీసం 8:30కైనా ఇంటి నుంచి బయలుదేరాలి. 8:30 you will start. 8:30కు బయలుదేరుతాం. And after finishing the office, 5 o'clock the office will be closed. By the time you come to your house, it will be 6:30 or 7. ఆఫీస్ 5 గంటలకు అయిపోతే ఇంటికి వచ్చేసరికి 6:30, 7 అవుతుంది. 8 to 7 you are there. Almost 11 hours. మరి 8 నుంచి సాయంత్రం 7 వరకు 11 గంటలు అక్కడ ఉంటున్నాం. Now my question is, ఇప్పుడు నా ప్రశ్న ఏంటంటే, is the house of God is so cheap? మరి ఇక దేవుని యొక్క మందిరము అంత తక్కువగా కనబడుతుందా? Are you not giving at least that much importance like your office? If at all you give importance like your office, you will come by 8 o'clock, you will be here up to 7 o'clock. మరి మీకు ఆఫీస్కి ఇచ్చే అంత ప్రాధాన్యత కూడా మీరు దేవుని మందిరానికి ఇవ్వలేకపోతున్నారు. ఒకవేళ మీరు ఇస్తే 8 గంటలకు వస్తారు, 8 గంటల వరకు ఉంటారు. Sunday became a rest day for us. మరి ఆదివారము మనకు ఒక విశ్రాంతి దినం అయిపోయింది. Yes, very comfort zone. మరి ఎంతో సుఖ సౌఖ్య ప్రదేశం. As we like, we will come. మనకి ఇష్టం ఉన్నప్పుడు వస్తాం. And we are telling that we are righteous people, we are on the way to heaven, we are going to walk on the golden streets. మనం అంటాం నీతిమంతులము, పరలోకానికి వెళ్తున్నాం, ఆ యొక్క బంగారు వీధులలో నడవబోతున్నాం అంటాం. Yes, it is a struggle. Christian life is a struggle. You have to pay the price. It is not easy. మరి క్రైస్తవ జీవితం అనేది నువ్వు వెల చెల్లించాలి. ఎంతో పోరాటంతో కూడుకున్నది, అది ఎంతో సులువైంది కాదు. Many of us we fear to sacrifice our comforts. మనలో అనేక మంది ఆ సుఖ సౌఖ్యాలు వదిలిపెట్టుకోవడానికి ఎంతో మరి కష్టపడతాం. We will shrink from self denial. మనల్ని మనము మరి కాదనుకోవడానికి ఎంతో మరి కుచించుకుపోతాం. No carrying of cross. మరి సిలువను మోసేదే లేదు. Our cross is very light.
that is 2 grams in the neck. మరి మన సిలువ ఎంతో చిన్నది, అదేంటంటే మెడలో 2 గ్రాములు. Our cross is so light. మన సిలువ ఎంతో తేలికైంది. Luke 9:23 says, లూకా సువార్త 9:23లో, you have to carry your cross if you have to follow me. మరి నన్ను వెంబడించాలంటే మీరు మరి మీ సిలువను ఎత్తుకొని వెంబడించాలి. The first century Christians, they know what is the meaning of cross. We do not know today that much. మరి మొదటి శతాబ్దంలో ఉన్న క్రైస్తవులకు సిలువ అంటే అర్థం ఏంటో వారికి తెలుసు, కానీ ఈ దినాల్లో మనకంతగా తెలియట్లేదు. Because the cross will crush a person. ఎందుకంటే సిలువ ఒక వ్యక్తిని నలగొడుతుంది. This is what Matthew is writing. మత్తయి అదే రాస్తున్నాడు. Yes, you will be subjected to so much violence. Such violence people are going to take the heaven by force. మరి మీరు ఎంతో పోరాటం గుండా మీరు వెళ్తారు. అలాంటి వారే ఆ యొక్క బలాత్కారముతో ఆ యొక్క పరలోకాన్ని మీరు పట్టుకుంటారు. Yes, when a person who is hanging on the cross, he will lose his shape, he will lose his comeliness. మరి ఎవరైతే ఏ వ్యక్తి అయితే సిలువలో వేలాడుతున్నాడో తన యొక్క స్వరూపాన్ని, తన యొక్క నెమ్మదిని పోగొట్టుకుంటాడు. Today if you preach about the cross in the church, that will empty the church. ఇది నా సిలువ గురించి గనక సంఘములో బోధిస్తే సంఘం ఖాళీ అయిపోతుంది. Today everywhere healings, blessings, prosperity gospel, getting jobs, getting married, getting children, only this preaching. మరి ఈ దినాల్లో ఎక్కడ చూసినా కూడా ఆశీర్వాదము, ఉద్యోగము, వివాహాలు, తర్వాత సుఖ సౌఖ్యాలు, ఇలాంటి బోధలే ఉన్నాయి. If you post a posting in the Facebook, by the end of August you are going to receive a wonderful news. Abba 1000 likes immediately. ఒకవేళ ఏదైనా ఫేస్బుక్ లో మరి ఆగస్ట్ చివరికెల్లా నువ్వు ఆశీర్వదించబడతావంటే వెంటనే 1000 లైక్లు వస్తాయి. It became, carrying the cross became so light today. మరి సిలువను మోయడం అనేది దినాల్లో ఎంతో తేలిక అయిపోయింది. Yes, we believe it, we preach it, but many times in our lives the cross is not there. మనం నమ్ముతున్నాము, మనం బోధిస్తున్నాము, అయితే అనేక సార్లు మన జీవితాల్లో సిలువ లేదు. People like Lot, always they mix with the world. మరి లోతు లాంటి ప్రజలు ఎప్పుడు కూడా ఈ లోకముతో కలిసిపోతారు. They will be attending the questionable amusements. మరి ఇక్కడ ప్రశ్నార్థకమైన ఆ యొక్క ఆశ్చర్యం గొలిపే ఆ విషయాల దగ్గర వాళ్ళు ఉంటారు. Yes, we should not go there. అక్కడికి మనం వెళ్ళకూడదు. But they will be there only. అయితే వాళ్ళు అక్కడే ఉంటారు. There is no separation. మరి ఆ యొక్క ప్రత్యేకత అనేది లేదు. It is a gross violation of Psalm 1st chapter, 1st Psalm, 1st verse. మరి మొదటి కీర్తన మొదటి వచనానికి విరుద్ధంగా వాళ్ళు చేస్తున్నారు. When we see their friendships, వారి యొక్క స్నేహాలు చూస్తే questionable friendships. ఎంతో ప్రశ్నార్థకమైన స్నేహం. One day in the Bible study, next day in a social gathering, very questionable gathering. మరి ఒక దినమేమో బైబిల్ పఠనంలో ఉంటారు, రెండవ దినమేమో తర్వాత ఏదో ప్రశ్నార్థకమైన ఒక సమూహంలో, ఒక సమాజంతో స్నేహంలో ఉంటారు. Saturday evening, weekend party. మరి శనివారం సాయంత్రమేమో మరి వీకెండ్ పార్టీ. This is the life of Lot. మరి లోతు యొక్క జీవితం He ఇలాంటిది. was sitting at the gate of Sodom. మరి సొదొమ యొక్క ద్వారము యొద్ద కూర్చున్నాడు. One Christmas day, ఒక క్రిస్మస్ దినాన, we all know about Brother Goldsworthy. మరి గోల్స్వర్ది గారి గురించి మనకు తెలుసు. He started all these assemblies along with Brother Bhat Singh. భక్సింగ్ గారితో కూడా ఈ విధంగా సమాజాలు అనేక ప్రారంభించాడు. Brother Goldsworthy, Brother Flack and Brother Bhat Singh, all these people, they were together in the beginning. మరి భక్సింగ్ గారు, సోదరుడు ఫ్లాక్, సోదరు గోల్స్వర్ది గారు ఆరంభంలో కలిసి ఉన్నారు. In his last trip, ఆయన యొక్క చివరి ప్రయాణంలో ట్రిప్ లో, and when he came to Hebron, ఎప్పుడైతే హెబ్రోన్కి వచ్చారో, and I translated to him more than 35 to 40 messages. మరి 35 నుంచి 40 వర్తమానాల వరకు ఆయనకి నేను తర్జుమా చేశాను. And because I became close, మరి ఆయనకి నేను సన్నిహితంగా అయ్యాను కాబట్టి, and December 25th, one rich family has invited him for lunch, and he also asked me to come. This is what happens when you are having association with godly people. Their blessings also will become ours. మరి డిసెంబర్ 25 తారీఖున ఒక ధనిక కుటుంబము వారి భోజనానికి ఆహ్వానించారు. కాబట్టి ఆ గోల్స్వర్తి గారితో కూడా మరి అన్న కూడా మరి కలిసి వెళ్ళారు. మరి పెద్దవారితో, అలాంటి వారితో సహవాసం కలిగి ఉంటే ఇలాంటి ఆశీర్వాదాలు ఉంటాయి. వాళ్ళకి పడి కూడా మనకు కూడా కొన్ని పడతాయి. వాళ్ళకి పడేవి కూడా మనకు కూడా పడతాయి. So when I went to that house, కాబట్టి ఆ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు, and they are the people of God, Brother Goldsworthy and others, they talk very directly. గోల్స్వర్తి గాని మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా ఎంతో సూటిగా మాట్లాడతారు. And then the owner of that house said like this, మరి ఆ ఇంటి యజమానుడు ఈ విధంగా అన్నాడు. because Brother Goldsworthy was in Brisbane, ఎందుకంటే గోల్స్వర్తి గారు బ్రిస్బేన్ పట్టణంలో ఉన్నారు. and that brother said, I too came to Australia last year.
నా సోదరుడు అన్నాడు, నేను కూడా గడిచిన సంవత్సరం ఆస్ట్రేలియా దేశానికి వచ్చాను And అన్నాడు. immediately Brother Goldsworthy asked him, is it to preach the gospel? వెంటనే గోల్స్వర్తి గారు అన్నారు కదా, స్వార్థ ప్రకటించడానిక. Then immediately he also told the truth. మరి ఆయన కూడా నిజం చెప్పాడు. No, to play the golf with my friends. నా స్నేహితులతో గోల్ఫ్ ఆట ఆడడానికి వచ్చాను. To play golf all the way you have come to Australia? గోల్ఫ్ ఆడడానికి ఆస్ట్రేలియా అంత దూరం వచ్చావా? And then Brother Goldsworthy commented one comment. అరే సోదరుడు గోల్స్వర్తి గారు ఒక మాట అన్నాడు. Till today his face, how his face was at the time of commenting, it is deeply registered in my mind. మరి ఈ దినం వరకు కూడా ఆ మాట అన్నప్పుడు ఆ యజమానుడి యొక్క ముఖం ఏ విధంగా అయిందో ఇప్పటి వరకు కూడా నా మనసులో ఉంది. కాదు, గోల్స్వర్ది గారి ముఖం. క్షమించండి, గోల్స్వర్తి గారి ముఖం ఏ విధంగా అయిందో ఇప్పుడు గుర్తుంది నాకు. And you have not preached gospel even to one person. కనీసం ఒక్కరికి కూడా స్వార్థ ప్రకటించలేదా? No brother. లేదు I సోదరుడా, was busy in playing golf. నేను అక్కడ గోల్ఫ్ ఆడే విషయంలో చాలా బిజీగా ఉన్నాను. Then Brother Goldsworthy said, ఇప్పుడు గోల్స్వర్తి గారు అన్నారు, if the cup is not full, it cannot run it over. మరి ఒక గిన్నె నిండకపోతే అది నిండితేనే గానీ అది పొంగి పొరలేదు, ఇంకా నీ గిన్నె నిండలేదు, ఇంకా గోల్ఫుల్లో తిరుగుతున్నావు అన్నాడు. దట్ ఇస్ వాట్ హీ సెడ్. మరి ఆయన చెప్పిన మాట అది. అన్లెస్ ద కప్ ఈజ్ ఫుల్, ఇట్ కెనాట్ ఓవర్ఫ్లో. మరి గిన్నె నిండితేనే గానీ అది పొర్లదు. మెనీ ఆఫ్ us are like that. మనలో అనేక మంది మా విధంగా ఉన్నాం. One day we pray so much in the fasting prayer, next day in the unbelievers parties. ఒక దినాన ఉపవాస ప్రార్థనలో ఎంతో బాగా ప్రార్థన చేస్తాం, తర్వాత అవిశ్వాసుల యొక్క పార్టీలలో తిరుగుతుంటాం. After hearing a great sermon, one day we will become so hysteric. Oh, from today onwards I have to do that and this, and next day enjoying the worldly things. ఒక దినాన ఒక మంచి వర్తమానం విన్న వెంటనే ఎంతో ఉద్రేకంతో నేను ఈ విధంగా ఉంటానని తీర్మానం చేసుకుంటాం, తర్వాత లోక సంబంధమైన కార్యకలాపాల్లో ఉండిపోతాం. Remember Lot. లోతును జ్ఞాపకం చేసుకోండి. Before we remember Lot's wife, let us remember Lot. లోతు భార్యను జ్ఞాపకం చేసుకోక మునుపు లోతును జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. That's why recently we had studies on the easily besetting sins. అందుకనే ఈ మధ్యనే సులువుగా చిక్కులు పెట్టే పాపాల గురించిన పఠనాలు కలిగి ఉన్నాం. We never quarrel with those small sins. We will be quarreling with big sins. మరి చిన్న చిన్న పాపాలతో ఎప్పుడు పోరాడము గానీ పెద్ద పాపాలతో పోరాడతాం. Some slothfulness. మరి కొంత ఎంతో సోమరితనం, pride, గర్వం. This is another thing. మరి ఇది మరొక విషయం. I tell you, don't think otherwise. మరి మరొకలాగా అనుకోకండి. The people who are standing here, మరి ఇక్కడ ఎవరైతే నిలబడుతున్నారో we fully know what type of people stood here. మరి ఇక్కడ ఎలాంటి ప్రజలు నిలబడ్డారో మాకు బాగా తెలుసు. Great heroes of faith stood and shared the word of మరి God. గొప్ప విశ్వాస వీరులు ఇక్కడ నిలబడి దేవుని వాక్యం పంచుకున్నారు. With much fear and trembling we will be standing here. ఎంతో- Not only me, anybody. మరి నేనే కాదు, ఎవరైనా సరే ఎంతో భయముతో వణుకుతో ఇక్కడ నిలబడతారు. With much preparation. ఎంతో సిద్ధపాటు కలిగి Night 2 నిలబడతారు. o'clock, 3 o'clock with the word of God. మరి అర్ధరాత్రి 2-3 వరకు కూడా దేవుని వాక్యంతో కూర్చొని And with much fear and trembling when we share the word of God. ఎంతో భయముతో వణుకుతో దేవుని వాక్యం పంచుకున్నప్పుడు Do you know what is the comments? మరి వాళ్ళు చెప్పే మాటలు ఏంటో తెలుసా? Person who slept throughout the night, he will say, nothing is there. రాత్రంతా నిద్రపోయిన వ్యక్తి అంటాడు కదా, ఏం లేదు వర్తమానంలో అంటాడు. Is it right? అది సరేనా మాట? Throughout the night that person struggled. మరి రాత్రంతా ఆ వ్యక్తి కష్టపడ్డాడు. Like you, he also can sleep. నీ వలే అతను కూడా నిద్రపోవచ్చు. This is the fighting, that's what I am telling. మరి నేను చెప్పే పోరాటం ఇదే. Throughout the night they struggled. రాత్రంతా కష్టపడ్డారు. They are also human beings. వారు మానవులే. 2 or 3 points they got, and okay, according to their capacity they shared. మరి 2-3 పాయింట్లు వచ్చాయి, వారికి ఉన్న సామర్థ్యతను బట్టి పంచుకున్నారు. But what you have done? నువ్వేమన్నావు? You have seen through 2 or 3 serials in the night. రాత్రంతా 2-3 సీరియల్ చూసావు, And you slept very nicely. చక్కగా పడుకున్నావు. And next morning coming, what is there in that message? తర్వాత మరుసటి దినం అంటున్నావు, ఆ వర్తమానంలో ఏముందిలే అంటున్నావు. Be careful. కాబట్టి జాగ్రత్త. Pride. గర్వము, I can give better. నేను ఇంకా బాగా చెప్పగలను. Why you are not doing like that? మరి ఎందుకు నువ్వు Why you are చేయలేకపోతున్నావు? not reading the word of నువ్వు God? ఎందుకు దేవుని వాక్యాన్ని చదవట్లేదు? Some of the people, they are coming, because experientially I am telling, to find faults in the people who are standing here. అనుభవంతో చెప్తున్నాను, కొంతమంది ఎందుకు వస్తున్నారంటే ఇక్కడ నిలబడే వారి జీవితాల్లో వారిలో పొరపాట్లు పట్టుకోవడానికి వస్తున్నారు. Suppose if we put a message in the YouTube. ఒకవేళ ఏదైనా యూట్యూబ్లో ఒక వర్తమానం పెడితే, Recently I started a channel, my own messages, that is John Victor Hebron. Suppose when I put the message there. మరి ఈ మధ్యన అన్న ఒక ఛానల్, యూట్యూబ్ ఛానల్ ప్రారంభించారు. ఉదాహరణకు ఆ ఛానల్లో మరి Not a business channel. మరి వ్యాపారం సంబంధించింది కాదు, To preach the gospel only. కేవలం స్వార్థ ప్రకటించడానికే. So the moment
with much struggle we will put a message there. ఎంతో కష్టపడి ఒక వర్తమానం అక్కడ పెడతాం. Without starting, అది చూడకుండానే not even one sentence they heard dislike, because the face is like that. మరి వారు ఒక్క మాట కూడా ఒక 10 సెకండ్లు కూడా వినుండరు, కానీ వెంటనే డిస్లైక్ కొడతారు. Very sad. చాలా విచారం. You won't read the Bible, you won't encourage the people who read the Bible, not that you have to give honor, not like that. నువ్వు As a leader, throughout the night, Joshua went round Jericho. Other soldiers are sleeping. Remember, the people who are standing here are struggling. You may not appreciate them, but don't depreciate them. మరి యెహోషువ రాత్రంతా కూడా ఎరుకో చుట్టూ తిరిగాడు, మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా పడుకొని నిద్రపోయి ఉన్నారు. కాబట్టి జ్ఞాపకం ఉంచుకొని ఇక్కడ నిల్చున్న వారు మరి ఎంతో మరి కష్టపడుతున్నారు. అయితే వారిని మీరు మెచ్చుకోకపోయినా పర్వాలేదు, కానీ మరి ఎగతాళి చేయొద్దు, సనగొద్దు. They are struggling, they are also human beings. మరి వారు కష్టపడుతున్నారు, వారు కూడా మానవ You are మాత్రమే. sitting at the gates of Sodom and talking ill about all those people. నువ్వు సొదొమ గవిని యొద్ద కూర్చొని వారి గురించి చెడు మాట్లాడుతున్నావు. That may not look like sin in your life. నీ జీవితంలో అది పాపముగా కనబడకపోవచ్చు. Easily besetting sin. When Miriam and Aaron talked something against Moses, the Lord heard. Numbers 12 chapter. ఎప్పుడైతే మిరియాము అహరోనులు మోషేకు విరుద్ధంగా మాట్లాడారో మరి యెహోవా వారి యొక్క మాట విన్నాడు. సంఖ్యాకాండం 12వ అధ్యాయంలో అది సులువుగా చిక్కులు పెట్టే పాపం అది. Many times we are committing sin because of this easily besetting sins. అనేక సార్లు ఈ సులువుగా చిక్కులు పెట్టే పాపాన్ని బట్టి మనం పాపములో పడిపోతున్నాం. Oh, some people they will say, కొంతమంది అంటారు, it is because of my health, brother. నా యొక్క ఆరోగ్యాన్ని బట్టి సహోదరుడు, I am having so much temperament because of my BP. మరి నాకు ఎంతో కోపం, ఎందుకంటే నాకు బీపీ ఉంది. నీకు ఒక్కడికే కాదు, నాకు ఉంది. నీకే కాదు, నాకు ఉంది If బీపీ. you shout and if I shout, what will happen? నువ్వు అరిచి నేను అరిస్తే ఏమవుతుంది? Yes, that's why God says you need exercise patience. అందుకని ప్రభు అంటున్నాడు కదా, నువ్వు సహనము కలిగి ఉండి అభ్యాసము చేయి అంటున్నాడు. You do not know my father was like that. మరి నీకు తెలియదు నా తండ్రి ఆ విధంగా ఉన్నాడు. That's why I am behaving like this. అందుకనే నేను కూడా ఇట్లా ప్రవర్తిస్తున్నా. Sad thing is father died but your behavior is not changed. విచారం ఏంటంటే నీ తండ్రి మరణించాడు కానీ నీ ప్రవర్తన మారలేదు. Yes. Easily besetting sins. సులువుగా చిక్కులు పెట్టే పాపములు. All these things can be summed up in one sentence. మరి ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఒక్క మాటలో చెప్పొచ్చు. What is that? అదేంటి? We are the brothers and sisters of Lot. మనము లోతు యొక్క సహోదరులము సహోదరీలము. We are lingering. మనము తడవు చేస్తున్నాం. Yes, a lingerer's conscience always forbid him to enjoy inward peace. మరి ఒక తడవు చేసే వాని యొక్క మనస్సాక్షి అంతరంగములో ఉన్న శాంతిని ఆనందించడానికి ఏదో ఆటంకపరుస్తుంది. Perhaps at one time you were with Abraham. మరి బహుశా ఒకానొక సమయంలో అబ్రహాముతో At ఉన్నావేమో. one time you ran very well. ఒక సమయంలో బాగా పరిగెత్తావు. Yes, you left your place, you left your property like Abraham and followed. అబ్రహాము వలె నీ యొక్క ఆస్తిని, నీ యొక్క స్థలాన్ని విడిచిపెట్టి వెంబడించావు. But today when you see your condition, you lost the first love. అయితే ఈ దినాన నీ పరిస్థితి చూస్తే ఆది ప్రేమను పోగొట్టుకున్నావు. What is the remedy for that? మరి దానికి విరుగుడేంటి? As it is written in the letter to Ephesians, do the first works again. మరి ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రికలో రాయబడినట్లుగా మరి ఆదిలో చేసిన పనులు మరలా నువ్వు చెయ్యి. Don't follow the Lord Jesus Christ by being afar off like Peter. మరి పేతురు వలె దూరము నుంచి యేసుక్రీస్తు ప్రభుని వెంబడించకు. Remember Lot. లోతును జ్ఞాపకం చేసుకో. Remember his history and be wise. మరి ఆయన చరిత్రను జ్ఞాపకం చేసుకొని జ్ఞానిగా ఉండు. And the third important thing what I want to share. మరి మూడవ ప్రాముఖ్యమైన విషయం నేను పంచుకునేది Very important question. చాలా ప్రాముఖ్యమైన ప్రశ్న. Why Lot lingered? లోతు ఎందుకు తడవు చేశాడు? This is the most important question. It needs our serious attention. ఇది చాలా ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన ప్రశ్న. మనం తీవ్రంగా దీని గురించి ఆలోచించాలి. Why? ఎందుకు? To know the root of a disease is one step towards the రెమెడీ, isn't it? మరి ఒక రోగం ఎందుకు వచ్చింది అని తెలుసుకోవాలంటే దాని విరుగుడుకు ఒక మెట్టు మనం ముందుకు వెళ్ళినట్టు. Why he did like that? ఎందుకు అట్లా చేశాడు? So that you and I may not repeat the same thing. తద్వారా నీవు నేను అదే రీతిలో చేయకుండాట్లు. He that is forewarned can be forearmed, isn't it? మరి ఎవరికైతే ముందుగా హెచ్చరిక పొందారో, ముందుగా హెచ్చరించబడ్డారో వారు ముందుగానే మరి సిద్ధపడి ఉంటారు. See, coronavirus is there. చూడండి, కరోనా వైరస్ ఉంది. బజార్లో నిమ్మకాయలు దొరకటంలా. బజార్లో నిమ్మకాయలు దొరకట్లేదు. Why? ఎందుకు? Because people who are not having coronavirus are also they are liters juice of lemon. మరి కరోనా వైరస్ లేని వారు కూడా నిమ్మకాయ రసం లీటర్ల కొద్ది తాగుతున్నారు. Even now here also one lemon shop came. Just now Varun was telling.
మరి ఇప్పుడే సోదరుడు వరుణ్ అంటున్నారు ఇప్పుడు ఇక్కడే ఒక నిమ్మకాయల షాప్ ప్రారంభమైంది. Why? ఎందుకు? Because we are forewarned. ఎందుకంటే ముందుగానే హెచ్చరించబడ్డాం. Yes, you take that zinc tablets జింక్ టాబ్లెట్ and తీసుకోండి, you take that lime juice. తర్వాత నిమ్మకాయ రసం తీసుకోండి. Because when we know about the danger, we can be forearmed. We can equip ourselves to attack the situation. కాబట్టి ముందుగానే ఆ పరిస్థితి మనం తెలుసుకున్నప్పుడు ఆ పరిస్థితిని ఎదుర్కోవడానికి ముందుగానే మనం సిద్ధపడి ఉంటాం. So let us diagnose for few minutes up to 8 o'clock. Don't worry, up to 8 o'clock, let us diagnose the life of Lot. కాబట్టి మరి కొద్ది నిమిషాలు లోతు యొక్క జీవితాన్ని ఒకసారి పరిశీలిద్దాం. When we see carefully, జాగ్రత్తగా చూస్తే why he lingered? ఎందుకు తడవు చేశాడు? The only thing we can see is every time he made the wrong choices. మనం చూసే ఒకే ఒక విషయం ఏంటంటే ప్రతిసారి కూడా తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకున్నాడు. Abraham and Lot lived together. అబ్రహాము లోతు కలిసి నివసించారు. We all know what has happened there. అక్కడ ఏం జరిగిందో మనకు తెలుసు. God blessed Abraham and God blessed Lot also. దేవుడు అబ్రహామును ఆశీర్వదించాడు, లోతును కూడా And ఆశీర్వదించాడు. the place where they were dwelling, the place was not sufficient for their cattle. వారు ఎక్కడైతే నివసిస్తున్నారో వారి యొక్క పశువు సంపదకి అది సరిపోవట్లేదు. When you obey God, దేవునికి విధేయత this చూపించినప్పుడు is the response of God. దేవుని యొక్క స్పందన ఈ విధంగా Many ఉంటుంది. times we do not know how to be blessed by God. అనేక సార్లు దేవుని చేత ఏ విధంగా ఆశీర్వదించబడాలో మనకు తెలియదు. God is so loving, when he starts blessing us, you have to tell, Lord, he stopped the blessings. I don't want. Sufficiently you have given. More than need you have given. You have to pray to stop the blessings. Like that the Lord will bless. మరి దేవుడు ఎంత ప్రేమ కలిగిన వాడంటే నువ్వు ఇట్లా ప్రార్థన చేయాలి, ఇంకా ప్రభువా ఇంకా ఆశీర్వాదాలు చాలు సరిపోతాయి అని ఆ విధంగా నువ్వు ప్రార్థన చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. They left everything. అన్ని వదిలిపెట్టారు. And the place where they were living was not sufficient for their cattle. So much God blessed them. మరి వారిని దేవుడు ఎంతగా ఆశీర్వదించాడంటే వారు నివసించే స్థలములో వారి పశువులకు స్థలం సరిపోవట్లేదు. Actually, Abraham was called by God. మరి నిజంగా చూస్తే దేవుడు అబ్రహామును పిలిచాడు. Secondly, Abraham is the elderly person. రెండవదిగా అబ్రహాము పెద్దవాడు. But Abraham with true humility and courtesy, మరి అబ్రహాం ఎంతో వినయముతో నమ్రతతో though తగ్గించుకొని he is the elderly person, though he is called by God directly, మరి దేవుని చేత నేరుగా పిలువబడినప్పటికీ కూడా పెద్దవాడైనప్పటికీ కూడా in Genesis 13:9, he gave choice to Lot. మరి ఆదికాండము 13:9లో లోతుకు అవకాశం ఇచ్చాడు. So what Lot has to do? కాబట్టి లోతు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? Lot knew fully well that he is blessed by God because of Abraham. లోతుకు బాగా తెలుసు ఏంటంటే అబ్రహామును బట్టే లోతు కూడా ఆశీర్వదించబడ్డాడని. And what Lot has to tell? కాబట్టి లోతు ఏం చెప్పాలి No, ఇప్పుడు? no, no, these difficulties may be there among our servants. లేదు మన యొక్క సేవకుల మధ్యలో ఈ కష్టాలు ఉంటాయి. And I will not leave you. అయితే నేను మాత్రం నిన్ను విడిచిపెట్టను. What you are talking, Uncle Abraham? మరి అంకుల్ అబ్రహాం ఏం మాట్లాడుతున్నావు? You see, if you go towards the east, I will go towards the west. No, I will not leave you. మరి నువ్వు తూర్పు వైపుకి వెళ్తే పడమర వైపుకి వెళ్తానన్నావు. లేదు నేనైతే నేను విడిచిపెట్టను. You are the source of blessing. మరి ఆశీర్వాదానికి కారణము నువ్వే. Yes, we are the two believers here. ఇక్కడ మనం ఇద్దరం విశ్వాసులము Let ఉన్నాం. us be together. కలిసి ఉందాం. Whatever you say, I will do it. నువ్వు ఏం చెప్తే నేను అది చేస్తాను. But instead of saying like that, ఆ విధంగా చెప్పాల్సింది పోయి what he did? ఆయన ఏం చేశాడు? He saw the plains of Jordan. మరి యోర్దాను మైదానములు చూశాడు. He saw the area near Sodom. మరి సొదొమ యొక్క ప్రాంతాన్ని It చూశాడు. is looking so rich and fertile. అదెంతో మరి ఎంతో చక్కగా ఎంతో మంచి భూమి కనబడుతుంది And అక్కడ. also it is well watered, pastures are there. అంతేకాకుండా పచ్చిక బయళ్ళు ఉన్నాయి, మంచి నీరు ఉంది And he thought, అనుకున్నాడు. it is good for my cattle. నా యొక్క పశువులకు అది మంచిది I అనుకున్నాడు. will choose this land. ఈ భూమిని నేను కోరుకుంటాను. Why? ఎందుకు? Because it is a rich land. ఎందుకంటే అది ఎంతో ఐశ్వర్యవంతమైన He ప్రదేశం. never bothered, it is near Sodom. అది సొదొమ దగ్గర ఉంది అని పట్టించుకోలేదు ఇప్పుడు. He has not cared for that. దాని గురించి అసలు పట్టించుకోలేదు. His would-be neighbors will be wicked people. He never bothered about it. దానికి కాబోయే పొరుగువారు చాలా దుష్టులు అనే విషయం కూడా పట్టించుకోలేదు. Yes, they are sinners before God exceedingly, it is written in the Bible. అక్కడ బైబిల్లో ఏమని రాయబడిందంటే వారు దేవుని ముందు ఎంతో భయంకరమైన పాపులుగా ఉన్నారు. But it made no difference to Lot. అయితే లోతుకు మాత్రం ఏ విధంగా తేడా అనిపించలేదు. Oh, pasture is rich. మరి అక్కడ పచ్చిక బయళ్ళు The బాగున్నాయి, land is good. మరి భూమి బాగుంది, My herds will be safe. నా యొక్క పశువులు ఎంతో క్షేమంగా ఉంటాయి. Without asking God, he left to that place. మరి దేవుణ్ణి అడగకుండానే ఆ ప్రదేశాన్ని విడిచిపెట్టాడు. He chose it by sight, not by faith. 2 Corinthians 5:7. 2 కొరింథీ 5:7 ప్రకారముగా విశ్వాసముతో కాక వెలిచూపు వలన కోరుకున్నాడు. Also, he never asked for God's protection. అంతేకాకుండా దేవుని భద్రత అసలు అడగలేదు. See, wherever God leads, he feeds us
He protects us. దేవుడు ఎక్కడైతే మనల్ని నడిపిస్తాడో అక్కడ దేవుడు మనల్ని పోషిస్తాడు, మనల్ని భద్రపరుస్తాడు. Suppose if we are going to a place where God is not leading, that's why we ask for the leading of God. God is not bound to feed us. God is not bound to protect us. మరి దేవుడు ఎక్కడైతే లేడో, దేవుడు ఎక్కడికైతే మనల్ని నడిపించట్లేదో అక్కడ కనుక మనం వెళ్తే మరి దేవుడు మనల్ని భద్రపరచడానికి కానీ మనల్ని పోషించడానికి కానీ ఆయన బద్ధుడు కాదు. God asked Elijah to go to the brook Cherith. మరి కెరీతు వాగు దగ్గరికి వెళ్ళమని ఏలియాకు చెప్పాడు దేవుడు. Suppose if Elijah says, ఒకవేళ ఏలియా అన్నాడు అనుకోండి, who will go that far? అంత దూరం ఎవరు వెళ్తారు? And I will be settling somewhere here. ఇక్కడ ఎక్కడో ఉండిపోతాను. Then what will happen? అప్పుడు ఏమవుతుంది? God is not bound to feed Elijah. మరి ఎలీషాని పోషించే Elijah. ఏలియాని పోషించడానికి దేవుడు మరి దేవునికి బద్ధుడు కాదు. He asked the ravens to go to the brook Cherith. The ravens knew only one way. They are not going to search for Elijah. If Elijah is there at brook Cherith, they will give the 10 way. If not, they will eat. మరి ఆ యొక్క కాకులములకు ఒకటే మార్గము తెలుసు, కెరీతు వాగు దగ్గరికి వెళ్ళాలో తెలుసు. ఒకవేళ అక్కడ కనుక ఏలియా కనుక లేకపోతే ఆ మాంసాన్ని అవే తినేవి. Yes, it Cherith only. అక్కడ కెరీతు వాగు దగ్గర There God is leading. అక్కడికి దేవుడు నడిపిస్తున్నాడు. And even to Zarephath. అంతేకాకుండా సారెపాతుకు కూడా. Even in the wilderness about the Israelites. మరి ఇశ్రాయేలీయుల గురించి కూడా ఆ యొక్క అరణ్యంలో Where that pillar is there, there only the manna was there. ఎక్కడైతే ఆ యొక్క స్తంభం ఉందో అక్కడే మన్నా ఉంది. Throughout the wilderness, the manna has not fallen. మరి ఆ యొక్క అరణ్యం అంతా కూడా మన్నా కురవలేదు. So where God leads, there only He feeds us. మరి దేవుడు ఎక్కడికైతే మనల్ని నడిపిస్తాడో అక్కడే మనల్ని పోషిస్తాడు. That's why as the children of God, not simply being born again, for every step of our life we have to ask the guidance of the Lord. కాబట్టి తిరిగి జన్మిస్తే సరిపోదు కానీ మన జీవితంలో ప్రతి అడుగు విషయంలో కూడా దేవుని యొక్క నడిపింపు అడగాలి. Lot saw the things of time, not of eternity. మరి లోతు ఆ సమయానుభావంగా ఉన్న సంగతులే చూశాడు కానీ ఆ నిత్యత్వములో ఉన్న సంగతులు He చూడలేదు. was more worried about the worldly profit. He is not bothered about the safety of his soul. మరి లోక సంబంధమైన లాభమే చూసుకున్నాడు లోతు గాని తన ఆత్మ రక్షణ చూసుకోలేదు. He bothered about the present life, not the future life. తన యొక్క ప్రస్తుతం ఉన్న జీవితం గురించే పట్టించుకున్నాడు కానీ భవిష్యత్తు జీవితం గురించి పట్టించుకోలేదు. That is a very, very bad beginning. ఎంతో చెడ్డ ఆరంభం అది. Don't be satisfied because you are born again. నువ్వు తిరిగి జన్మించినందుకు తృప్తి చెందకు. And you see what are the decisions you are making in your day-to-day life. చూడండి నీ యొక్క అనుదిన జీవితంలో నీ తీసుకునే తీర్మానాలు ఎలా ఉన్నాయో చూసుకో. This man was mixing himself with the sinful people. మరి ఈ మనుషుడు ఆ యొక్క పాపులతో కూడా కలిసిపోతున్నాడు. He left his property, remember, not to purchase a house in the streets of Sodom, isn't it? మరి తన యొక్క ఆస్తిని వదిలిపెట్టాడు ఏదో సొదొమ వీధులలో ఒక ఇల్లు కొనుక్కోవడానికి కాదు. But he has done like that. అయితే అది కొన్నాడు అక్కడ. He was not careful about his decisions. తన తీర్మానం విషయంలో అంతగా జాగ్రత్త వహించలేదు. When you make wrong or unscriptural choice in your life, if you settle among the worldly people, damage to your spirituality is sure. నువ్వు వాక్యానికి విరుద్ధమైన తప్పుడు నిర్ణయాలు గనక తీసుకొని ఈ లోకస్తులతో కలిసిపోతే మరి యొక్క ఆత్మీయ జీవితానికి నీకు తప్పకుండా నష్టం వాటిల్లుతుంది. As far as your eternal concerns are concerned, you will be going backward, not forward. మరి నిత్యత్వానికి సంబంధించిన విషయాలు చూస్తే నువ్వు వెనకాలకి వెళ్ళిపోతున్నావు కానీ ముందుకు పోవట్లేదు. If you take unscriptural decision, the pulse of your soul will become very feeble. నువ్వు వాక్యానికి విరుద్ధమైన తీర్మానాలు కనుక తీసుకుంటే నీ ఆత్మ యొక్క నాడి అదెంతో బలహీనమైపోతుంది. Yes, your spiritual discernment will be very, very dim, very weak. మరి నీ యొక్క ఆత్మ సంబంధమైన వివేచన అది బలహీనపడుతుంది. Let us be very careful in our decisions. కాబట్టి మన తీర్మానాల విషయంలో మనం జాగ్రత్త వహిద్దాం. Yes, Lot, because of the needless mingling with ungodly people, his life became dry and dull. మరి లోతు దుష్టులతో కలిసిపోయి వారితో కలిసి జీవించాడు కాబట్టి తన యొక్క జీవితము ఎంతో నిరుత్సాహంగా ఎంతో నీరసంగా అయిపోయింది. Even in our own lives, మరి మన జీవితాల్లో కూడా we are going to see some of the choices we are making. మనం తీసుకునే కొన్ని తీర్మానాలు మనం చూద్దాం. 3 areas I want to speak. మరి 3 విషయాలు నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను. One thing we are going to see. మరి ఒక విషయం చూద్దాం. Number 1, మొట్టమొదటిగా choosing your place of residence. మరి నువ్వు ఎక్కడ ఉండాలనుకుంటున్నావో ఏ ప్రాంతంలో నివసించాలనుకుంటున్నావో ఆ ప్రదేశం. Many of us, మనలో చాలా మందిని we will purchase flats or plots according to our capacity, God given capacity, మరి దేవుడు మనకి ఇచ్చిన సామర్థ్యాన్ని బట్టి ప్లాట్లు లేకపోతే ఫ్లాట్లు కొంటాం. so that we may stay for some time there. మరి అక్కడ కొంతకాలం నివసించడానికి. This is a decision which you are taking.
మరి నువ్వు తీసుకున్న తీర్మానం ఇది. Choosing your dwelling place, place of residence. మరి నీ యొక్క నివాస స్థలమును కోరుకోవడం. It is not enough if the house is comfortable with all amenities. మరి అన్ని సుఖ సౌఖ్యాలు ఉన్న ఇల్లు ఉంటే అది ఉంటే సరిపోదు. Oh brother, it is a very good location. It is in Abids. No, not like that. మరి నా ఇల్లు అబిడ్స్ లో ఉంది, మంచి స్థలంలో ఉంది, ఆ విధంగా కాదు. Oh, the ventilation is so nice. మరి వెంటిలేషన్ చాలా బాగుంది. Our neighborhood is all posh buildings are there. It is in Banjara Hills or Jubilee Hills. మరి ఇక్కడ ఇరుగు పొరుగు వారందరూ కూడా చాలా ధనికులు. మరి బంజారా హిల్స్ లోనో జూబ్లీ హిల్స్ లో ఉంది. But as a child of God, that is not everything. Other things are very important. దేవుని బిడ్డగా ఇది మాత్రమే సంపూర్ణంగా కాదు, వేరే విషయాలు కూడా ప్రాముఖ్యం. Think of the welfare of your immortal soul. మరి నీ యొక్క అమర్త్యమైన ఆ యొక్క ప్రాణము గురించి నువ్వు ఆలోచించు. Will that house help you to go a little bit forward to heaven, or will it take you away from heaven? మరి ఆ ఇల్లు నువ్వు పరలోకానికి వెళ్ళడానికి ఒక అడుగు ముందుకు వెళ్ళడానికి సహాయపడుతుందా, లేకపోతే దూరంగా వెళ్ళిపోవడానికి సహాయపడుతుందా? Is the house of God is near to your house? మరి దేవుని యొక్క మందిరము నీ యొక్క ఇంటికి దగ్గరగా ఉందా? Are the real men of God are around your house? మరి నిజమైన దైవజనులు నీ ఇంటి చుట్టూ ఉన్నారా? Suppose if you purchase a house, let us say 10 to 12 kilometers away from Hebron, let us say. ఉదాహరణకి హెబ్రోన్కి 10-12 కిలోమీటర్ల దూరంగా ఒక ఇల్లు కొన్నారు అనుకోండి. By the time you come from your office, it will be 6 or 6:15. మీరు ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి వచ్చేసరికి 6-6:15 అవుతుంది. Then what will happen? అప్పుడు ఏమవుతుంది? It's very difficult to come again to the house of God. మరలా దేవుని మందిరానికి సమయానికి రావడానికి చాలా కష్టం. And if you are absent 1 day, 2 days, 3 days, it will become habit. ఒకవేళ 1, 2, 3 రోజులు కనుక హాజరు కాలేదనుకోండి, అది అలవాటైపోతుంది. There the house may be very cheap. అక్కడ ఇల్లు బహుశా చాలా తక్కువ ధరేమో. Yes, for 40 lakhs you are getting 3 bedroom. Here not even a single bedroom near Hebron. 40 లక్షలకు అక్కడ 3 బెడ్రూమ్లు దొరికాయేమో మీకు. మరి హెబ్రోన్ దగ్గర అయితే సింగిల్ బెడ్రూమ్ కూడా దొరకదు. But which is safe? అయితే ఏది క్షేమం మీకు? Yes, you must be near the house of మరి God. మీరు దేవుని మందిరానికి దగ్గరగా ఉండాలి. Then what will happen? అప్పుడు ఏమవుతుంది? Though you come from your office by 6:50, in 10 minutes you can come to the house of God. మీరు ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి 6:50కి వచ్చినా సరే 10 నిమిషాల్లో దేవుని మందిరానికి రావచ్చు. See, no brother, that is a wonderful house. Nobody is having in Hebron like this house. లేదు సహోదరుడా, మంచి ఇల్లు అది. హెబ్రోన్లో ఎవరికి లేదు అలాంటి ఇల్లు. Oh, with that cost which we are paying for a single bedroom, we are getting 2 flats there. మరి ఇక్కడ సింగిల్ బెడ్రూమ్ తో ఏదైతే కొనుక్కోవచ్చు, అక్కడ రెండు ఫ్లాట్లు కొనుక్కోవచ్చు. Think of your eternal soul in your decision. కాబట్టి నీ తీర్మానాల విషయంలో, నీ నిత్యత్వంలో మరి నీ ప్రాణము గురించి నువ్వు ఆలోచించు. That is very important. అది చాలా ప్రాముఖ్యం. Though it is a 5-bedroom house or 10-bedroom house, the biggest house Ambani is having, 5 people are staying in that house, 600 servants are there. మరి అక్కడ అది 3 బెడ్రూమ్లైనా 5 బెడ్రూమ్లైనా మరి ఎంతో పెద్ద ఇల్లు అంబానీ ఉంటున్నాడు. మరి 5గురే ఉంటారు కానీ 600 మంది సేవకులు. Only 4 or 5 members in that family, servants are 600. మరి 4-5 ఆ కుటుంబంలో ఉండేది, కానీ సేవకులు మాత్రం 600 మంది. They may be thinking about worldly comforts. మరి బహుశా లోక సంబంధమైన సుఖ సౌఖ్యాల గురించి వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారు. Probably that is the reason why just now we were singing the song లోకమును విడిచి హౌస్ కూడా విడిచి వెళ్ళవలెనుగా. మరి ఆ కారణాన్ని బట్టి ఇప్పుడే ఆ లోకమును విడిచి వెళ్ళవలెనన్న పాట పాడుతున్నాం. Yes, see, this worldly comfort is not everything for a believer. ఒక విశ్వాసికి లోక సంబంధమైన సుఖ సౌఖ్యమే సమస్తము కాదు. Is our apartment maybe small? Is it in the vicinity of the house of God? మన యొక్క అపార్ట్మెంట్ అది చిన్నదై ఉండొచ్చు, అయితే దేవుని మందిరముకి దగ్గరలో ఉందా లేదా? When I was purchasing a small apartment nearby, మరి నేను దగ్గరలో ఒక అపార్ట్మెంట్ కొంటున్నప్పుడు many people have given suggestion. చాలా మంది సలహా ఇచ్చారు. For this cost you can have 2 apartments there. You can give one for rent and one for you. మరి ఇదే ఖరీదుతో near Dilshuk Nagar or Sarur Nagar like. మరి ఇదే ఖర్చుతో దిల్సుఖ్ నగర్ సరూర్ నగర్ లో వెళ్తే 2 ఫ్లాట్లు కొనుక్కోవచ్చు. ఒక ఫ్లాట్ లో మీరుండి ఒక ఫ్లాట్ లో అద్దెకి ఇచ్చుకోవచ్చు. Undoubtedly it would have happened. I would not be standing here. నిస్సందేహంగా అది జరిగి ఉంటే ఇక్కడ నేను నిల్చుండేవాడిని కాదు. There some other, you know everything, you know. మరి మీకు అన్ని తెలుసు కదా. So our house must be near the house of God. కాబట్టి మన యొక్క ఇల్లు గృహము దేవుని మందిరానికి దగ్గర ఉండాలి. May not be that much ventilation. మరి అంతగా వెలుగు అంత సూర్యరశ్మి రాకపోవచ్చు. See,
Throughout the day, you will be wandering here and there. What is the use of that ventilation there? రోజంతా ఇటు అటు తిరుగుతూనే ఉంటావు, మరి ఇంట్లో వచ్చే వెలుగు Though it is having only one bedroom, be near the house of God. మీ ఇంట్లో ఒక్క బెడ్రూమ్ ఉన్నా సరే దేవుని మందిరానికి దగ్గరగా ఉండు. Because some people of God will be there. ఎందుకంటే కొంతమంది దైవజనులు ఉంటారు. The gospel will be preached within the vicinity. చుట్టుప్రక్కల స్వార్థ ప్రకటించబడుతుంది. Never forget that you are an eternal being. మరి నువ్వు నిత్యత్వానికి సంబంధించిన వ్యక్తివని మర్చిపోకు. Yeah, don't see only the comforts of this world. ఈ లోక సంబంధమైన సుఖ సౌఖ్యాలు మాత్రమే చూడకు. And second thing, రెండోది practical things I am talking. మరి క్రియాపూర్వకమైన విషయాలు ఇవి. I am thinking you may be in a set of flat or house. I am telling this is very good near the house of God. You can attend every meeting. Your soul will be benefited. మరి బహుశా మీరు ఫ్లాట్ కొనాలనే ఆలోచనలో ఉన్నారేమో. అయితే మీరు దేవుని మందిరానికి దగ్గరగా ఉంటే మీరు ప్రతి కూడికకు హాజరవచ్చు, మీరు ఆత్మీయంగా మేలు పొందొచ్చు. Secondly, రెండోది choosing our job also, young people. మరి యవనస్తులు ముఖ్యంగా మన యొక్క ఉద్యోగం కోరుకునే విషయంలో కూడా It is not enough if the salary is high and the perks are good. మరి శాలరీ ఎక్కువగా ఉండి పర్క్స్ ఎక్కువగా ఉంటే సరిపోదు. Oh brother, their promotions I get very quickly. మరి అక్కడైతే నాకు పదవోన్నతి త్వరగా వస్తుంది. As a child of God, that is not everything. మరి దేవుని బిడ్డగా అది మాత్రమే కాదు. Think of your immortal soul. నీ యొక్క అమర్త్యమైన నీ యొక్క ప్రాణము గురించి ఆలోచించు. Will your job take you a little bit forward towards God or take you away from God? నీ యొక్క ఉద్యోగాన్ని బట్టి నువ్వు దేవునికి దగ్గరగా అవుతావా లేకపోతే దూరంగా అవుతావా అని ఆలోచించు. Will you have Sunday free there? నీకు అక్కడ ఆదివారము మరి సెలవు ఉంటుందా? Very important for us. చాలా ప్రాముఖ్యం. Of course, nowadays many of the software companies, they are not giving holidays on Sundays. మరి ఈ దినాల్లో ఎన్నో సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలు ఆదివారం సెలవు ఇవ్వట్లేదు. At least for few hours can you come to the house of God on Sunday to worship the Lord? మరి ప్రభువుని ఆరాధించడానికి ఆదివారం కనీసం కొన్ని గంటలైనా నువ్వు రాగలవా దేవుని మందిరానికి? That is very important. అది చాలా ప్రాముఖ్యం. Look at the job in the light of the word of God. మరి దేవుని వాక్యపు వెలుగులో నీ యొక్క ఉద్యోగాన్ని చూసుకో. All jobs are not for the children of God. Maybe very hard to hear. మరి ఎంతో వినడానికి కష్టంగా ఉంది. అన్ని ఉద్యోగాలు కూడా దేవుని పిల్లల కోసం కాదు. As I already told you, we are going forward to walks in the streets of gold. That's why golden streets are very costly. We have to pay the price. బట్ ఇంతకు మునిపే చెప్పాను, మరి మనం బంగారు వీధులలో నడవడానికి వెళ్తున్నాం కాబట్టి ఎంతో వెల చెల్లించాలి దానికోసం. Because of your job, it may profit your purse. Your purse may be full, your soul may be leaning. మరి నీ యొక్క ఉద్యోగాన్ని బట్టి బహుశా నీ యొక్క జేబును నింపుకుంటావేమో కానీ నీ యొక్క ఆత్మ మాత్రము అది కుషించిపోతుంది. Whatever they wanted, the Lord has given in Psalm 106 in verse 15, it is written, but he sent the leanness to their soul. 106వ కీర్తన 15వ వచనంలో వారు ఏదైతే అడిగారో దేవుడు వారికి సమస్తము వారికి ఇచ్చాడు, అయితే వారి యొక్క ప్రాణములు మాత్రము ఎంతో క్షీణత కలుగజేశాడు. Beware of selling the Lord's day for a good job. కాబట్టి మంచి ఉద్యోగము కోసము ప్రభు దినాన్ని అమ్ముకునే విషయంలో జాగ్రత్త. That job will be only for few years. You will not be there here. That job also won't be there. ఆ ఉద్యోగం కొన్ని దినాలే ఉంటుంది, ఆ ఉద్యోగం ఉండదు, నువ్వు కూడా ఇక్కడ ఉండవు. Beware of Esau's mess of meals of pottage. మరి ఏశావు యొక్క ఆ యొక్క కూర విషయంలో జాగ్రత్త. ఆ పూట కూటి కొరకు. ఆ ఒక పూట కూటి కొరకు. For a brother there 5,000 I am getting more. సోదరుడు అక్కడైతే నాకు 5,000 ఎక్కువ వస్తుంది. But here it is not like that. అయితే ఇక్కడ అట్లా కాదు. Don't sacrifice your Sunday. కాబట్టి నీ యొక్క ఆదివారాన్ని నువ్వు అర్పించకు. I am not asking you to take rash decisions now. ఏదో మరి ఇప్పటికిప్పుడే తీర్మానాలు తీసుకోండి. No, today immediately I will resign my job. మరి ఈ రోజే నేను నా ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేస్తాను. No, don't do like that. దయచేసి అలా చేయొద్దు. But always be in a search to get a job, though some 2,000 rupees salary is less, but where you need not sacrifice Sunday. మరి ఎప్పుడు కూడా ఎలాంటి ఉద్యోగాన్ని మీరు వెతకండి అంటే మీ యొక్క ఆదివారం మీరు పోగొట్టుకునే ఉద్యోగం కాదు, ఒక 2,000 జీతం తక్కువైనా సరే అలాంటి ఉద్యోగాన్ని కోరుకోండి. These decisions may look very small, but they will have a very strong effect in your life. ఈ యొక్క తీర్మానాలు చాలా చిన్నగా కనబడొచ్చు కానీ మీ యొక్క జీవితంలో ఎంతో గొప్ప ప్రభావాన్ని If you చూపిస్తాయి. stop absenting Sunday continually, one fine morning will come, you will never come to the house of God. మరి ఆదివారం మీరు హాజరవడం రావడం మీరు మానేస్తే అదే రీతిలో కొనసాగితే ఒక దినాన దేవుని మందిరాన్ని మర్చిపోతారు. And before I close, మరి ముగించే మునుపు another area
మరొక విషయం, not only our place of residence. మనము నివసించే ఆ గృహమే కాదు, These are very important, స్థలమే not కాదు. only our job, మన ఉద్యోగం మాత్రమే కాదు, especially choosing our spouse also. మరి ప్రాముఖ్యంగా మన యొక్క జీవిత పాలి భాగస్తులను ఎన్నుకునే Why విషయంలో. I am telling these things? ఎందుకు చెప్తున్నాను ఇవన్నీ? Lot failed in these areas. లోతు ఈ విషయాలలో He తప్పిపోయాడు. has taken wrong decisions in these areas, ఈ విషయాలలో తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకున్నాడు. especially choosing our spouse. మరి ప్రాముఖ్యంగా మన జీవిత పాలి భాగస్తులను ఎన్నుకునే It విషయంలో is not enough if your eye is pleased. మరి నీ యొక్క నేత్రాలు సంతోషిస్తే సరిపోదు. Oh, it is not enough if your tastes are met. మరి నీ యొక్క నీ రుచిగా బాగుంటే సరిపోదు. It is more than that. మరి దానికంటే ఎక్కువ. There is a life yet to come after you leave this world. ఈ లోకాన్ని విడిచిన తర్వాత మరొక జీవితం ఉన్నది రాబోతుంది. You have to think of your immortal soul. నీ అవశ్యమైన నీ యొక్క ప్రాణమును గురించి నువ్వు How ఆలోచించాలి. many years you will be living with your wife or husband? నీ భార్యతో లేకపోతే నీ భర్తతో ఎన్ని సంవత్సరాలు జీవిస్తావు? Maybe 20 years, 25 years, at the most with all fightings 50 years. మరి 20-25 లేకపోతే బాగా కొట్లాడుకుంటే 50 సంవత్సరాలు. Isn't it? Maximum. మరి 50 ఎక్కువ అనుకుంటే. Yes, that's why don't give importance to the satisfaction of your eye. కాబట్టి నీ కంటికి కనిపించే దాని గురించి దానికి ఆ సంతృప్తి కోసం ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఇవ్వకు. Why we will ask only that born again children? ఎందుకు తిరిగి జన్మించిన వారినే కోరుకోవాలని చెప్తాం? That union must help you to go towards heaven at least a step forward. ఆ విధంగా కలిసి వివాహం చేసుకోవడం ద్వారా పరలోకానికి వెళ్ళడానికి ఒక అడుగు ముందుకు వేయడానికి నీకు సహాయపడాలి. Yes, that union must take you towards heaven, not drag you towards the earth. ఆ వివాహము పరలోకానికి వెళ్ళడానికి సహాయపడాలి కానీ భూమి క్రిందకి లాగడానికి కాదు. That's why very clearly in the Old Testament in many marriages I used to share. అందుకనే పాత నిబంధనలో ఉంది, అనేక వివాహాల్లో నేను పంచుకునేవాడిని. In Deuteronomy 22:10. ద్వితీయోపదేశ కాండము 22:10. What is the Deuteronomy 22:10? ద్వితీయోపదేశ కాండము 22:10. In a symbolic way, the Lord told Moses to convey to the people of Israel. మరి సాదృశ్య రూపకంగా దేవుడు మోషేకు ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు చెప్పమని చెప్పాడు. ఎద్దును గాడిదను జత చేసి భూమిని దున్నకూడదు. You are a Yeddu, better to go after Avu only. అదే నువ్వు ఎద్దువు కాబట్టి నువ్వు ఆవు వెనకాల వెళ్తేనే మంచిది. Isn't it? అవునా? What is written there? అక్కడ ఏమని రాయబడింది? The Lord is telling in a symbolic way to Moses. మరి ప్రభు సాదృశ్య రూపకంగా మోషేకి చెప్తున్నాడు, Don't bring the ox and the ass under the same yoke. మరి ఒకే కాడి క్రిందికి ఎద్దును గాడిదను తీసుకురాకూడదు. Sizes are different. మరి వీటి సైజులు వేరు, And not their tone is different. వారి యొక్క మాట వేరు, Their walk is different. వారి నడక వేరు. What the Lord is telling? ప్రభు ఏమంటున్నాడు? Why he is mentioning these two animals? మరి ఈ రెండు పశువులను మాత్రమే ఎందుకు చెప్తున్నాడు? If you read the book of Leviticus, మరి లేవీకాండం చూస్తే ox is a clean animal, ass is an unclean animal. మరి ఎద్దు పవిత్రమైన జంతువు, గాడిద అపవిత్రమైన జంతువు. It will not chew the cud. మరి అది నెమరు వేయదు. So that's why don't bring an unclean animal and unclean animal under the same yoke. కాబట్టి ఒకే కాడి క్రిందికి పవిత్రమైన పశువును అపవిత్రమైన జంతువును తీసుకురాకూడదు. In other words, మరో మాటలో don't bring in the New Testament language a believer and unbeliever under the same yoke. మరి నూతన నిబంధనలో భాషలో చూస్తే కాడి క్రిందికి ఒక అవిశ్వాసిని ఒక విశ్వాసిని తీసుకురాకూడదు. But what many young people are telling? అయితే అనేక మంది యవనస్తులు ఏమంటున్నారు? Some people they will take baptism only for marriage. కొంతమంది వివాహం చేసుకోవడానికే బాప్తిసం తీసుకుంటారు. And some what young boys are telling? మరి యవన బాలురు ఏమంటున్నారు? Oh brother, you do not know about me. After marriage I am the head of the family. మరి నీకు తెలియదు సహోదరుడా, వివాహం అయిన తర్వాత నా కుటుంబానికి శిరస్సు నేను. Though she is an unbeliever, I will bring. ఒక అవిశ్వాసి అయినప్పటికీ నేను తీసుకొస్తా. And one brother was telling, ఒక సహోదరుడు అంటున్నాడు, I can save one soul through my marriage. నా వివాహం ద్వారా ఒక ఆత్మను రక్షించగలను నేను. ఇక్కడ లోతు రక్షించుకోలేదు, నష్టపోయాడు. లోతు రక్షించుకోలేదు, నష్టపోయాడు. See, that is not written in the Bible. అది బైబిల్లో రాయబడలేదు. Matrimony is nowhere named among the means of conversion in the Bible. మరి బైబిల్ గ్రంథంలో వివాహము ద్వారా ఒకరు తిరిగి జన్మించవచ్చు, ఆ విధంగా ప్రభు యొద్దకు తీసుకురావచ్చు అని బైబిల్లో లేదు. Yes, a believer has to marry a believer. Okay, maybe a little bit poor, may not be that much qualified, may not be so beautiful like the other person, because the eye will be satisfied only for few days. These choices, they will decide your eternal destiny, I am telling. కాబట్టి ఒక విశ్వాసిని వివాహం చేసుకోవాలి, బహుశా బీదవారు అయి ఉండొచ్చు, అంతగా చదువు లేకపోయి ఉండొచ్చు. అయితే ఇలాంటి తీర్మానాలు
మన నిత్యత్వంలో మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నామో వాటిని తీర్మానం చేస్తాయి. That is very important. కాబట్టి ఇది చాలా ప్రాముఖ్యం. Maybe your house, మరి నీ యొక్క గృహం, ఇల్లు, maybe your job, నీ యొక్క ఉద్యోగం, maybe your spouse. నీ యొక్క జీవిత పాలిభాగస్తురాలు. Today you may be the brightest gold in the house of God. You are shining. మరి ఇది నాన్న బహుశా దేవుని యొక్క మందిరంలో ఎంతో మెరిసే బంగారంగా ఉన్నావేమో. But when that gold is exposed to the damp weather outside, soon it will become dim. The brightness will go. ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క బంగారము బయట ఉన్న వాతావరణంలో పెట్టబడుతుందో అప్పుడు అది దాని యొక్క ప్రకాశాన్ని, ఆ యొక్క మెరుపును You పోగొట్టుకుంటుంది. are working like a hot iron rod for the Lord today. ప్రభు కోసం ఎంతో మరి మండే ఒక ఐరన్ రాడ్ లాగా పనిచేస్తున్నావు. But when it is exposed to the damp weather outside, when you are having association with the world, this hottest iron will become very cold without much effort. మరి ఎప్పుడైతే ఆ లోకముతో కలిసిపోయి లోక సంబంధమైన విషయాలతో ఎప్పుడైతే కలిసిపోతావో అప్పుడు ఇంత మండే ఈ యొక్క ఇనుము మరి అది చల్లబడిపోతుంది. You may be an earnest believer today. మరి ఈ దినాన ఎంతో తీవ్రమైన విశ్వాసిగా నువ్వు But ఉండొచ్చు. if you are not careful in your choices, you are few steps away from Lot. మరి ఒకవేళ నీ తీర్మానాల విషయంలో నువ్వు జాగ్రత్త వహించకపోతే మరి లోతుకు నువ్వు ఎంతో మరి కొన్ని అడుగుల దగ్గరగా ఉన్నావు. You may become a wretched lingerer. మరి నువ్వెంతో దౌర్భాగ్యమైన మరి తడవు చేసే వ్యక్తిగా అయిపోతావు. Lot was no longer with Samson. మరి సంసోనుతో ఇంకా యెహోవా లేడు. The cankerworm will eat away your spirituality. మరి ఆ యొక్క గొంగలి పురుగులు నీ యొక్క ఆత్మీయతను తినివేస్తాయి. Without your knowledge, slowly, spiritually you will become weak. నీకు తెలియకుండానే నెమ్మదిగా ఆత్మీయంగా బలహీనమైపోతావు. You cannot do much work for the Lord. మరి ప్రభు కోసం ఎక్కువగా పని చేయలేవు. This was the condition of Lot. మరి లోతు యొక్క పరిస్థితి ఇది. So why Lot lingered? మరి లోతు ఎందుకు తడవు చేశాడు? Because of these ungodly choices. ఎందుకంటే మరి తన మరి దైవ భయము లేని ఈ తీర్మానాలను బట్టి, Ungodly. మరి భక్తిహీనమైన. భక్తిహీనమైన తీర్మానాలను బట్టి. So any decision you are taking, don't take hastily. Wait in the presence of God. Walk by faith. కాబట్టి నువ్వు ఏ తీర్మానం తీసుకున్నా సరే మరి త్వరపడి తీసుకోకు, మరి వేచి ఉండి విశ్వాసముతో నడువు. Lot has taken very drastic decisions and very sad consequences. మరి లోతైతే ఎంతో త్వరపడి తీర్మానాలు తీసుకున్నాడు, ఎంతో విచారకరమైన పర్యవసానాన్ని ఎదుర్కొన్నాడు. Let us be careful at least in these three areas, very important areas which will affect your spiritual life so much. కాబట్టి నీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని ప్రభావం చూపించే ఈ 3 విషయాల్లో మనము చాలా జాగ్రత్త వహిద్దాం. God bless you all. Please subscribe for more spiritual messages on YouTube channel John Victor Hebron.